प्रधान पता नहीं, मैनू नहीं पता कदों दिता कदों नहीं दिता, ना किसी सोने का, ना किसी पलंग का, ना किसी घोड़े का, मेरे नाल किसी ने कोई सांझ नहीं की। लगी ते हार वो तकरीबन 2 करोड़ का समान है, तो मैं ये कहना भी उन्हें दिता या लिया भी शायद ये पलंग भी आ गया, फिर ये भंगूड़ा लियाए, उस भंगूड़े झगड़ा पै गया, उन्हें रखा नहीं। उस तो बाद संगत की आवाज़ आई विच लोगों की, मेरे विरोधियों की भी आई बई ये चेक करावे, प्रधान ਇਹਦਾ टेस्ट करावे भी सोना कितना है। मैं एक कमेटी बना दी 3 बंदे, सारे सहमत ये हो गई भी अपने कंप्लेंट करती, कोई गल नहीं, सानू पुछ के भी कर दी है, पर सानू पुछ के भी कर दी असी कि चल ठीक है। मैं अज भी कहना है तखत साहब से कोई सोना नहीं आया, किसी ने सोना नहीं खाता, ये सिर्फ अपनी निजी लड़ाई है, लड़ाई के एक दूसरे के झूठे एलिगेशन ला रहा है और अब तक हम बदनाम कर रहा है। मैं चुप कराया जथेदार, फिर तुम क्यों बोलते, तुम कराया चुप, कोई चुप होया, ये चुप क्यों नहीं होंगे, ये चुप हो जाए गल असीं मुकाईए कोई ना कोई, इन्हूं चुप होना चाहिए, क्योंकि तखत की गल आ, ये आप भी गुरु घर मनता, इन्ना दान करता, असीं इहदी घड़ी बैठ के हथ भी जोड़ते हैं, फिर तू ना बोलो, ना हो जाए वाइटा गद्दियां पाओ। मैं हुण भी कहना FIR जी वापस होनी चाहिए, इन्हों बिल्कुल चुप करना चाहिए, ये मसला है कोई सोने सन का मसला नहीं है। अज तक तखत के उत्ते कोई शिकायत जथेदार की नहीं आई, ये होनी शुरू है जो कुछ पंजाब केसरी टीवी तख्त श्री हरमंदिर की पटना साहिब की जथेदार रणजीत सिंह पर गंभीर आरोप लगे हैं। गंभीर आरोप में तख्त श्री पटना साहिब के जो अध्यक्ष हैं अवतार सिंह, इनका क्या कहना है, हमारे साथ कुछ मौजूद है। अवतार जी, जिस तरीके से आरोप पिछले दिनों लगे हैं, चाहे वो सोने को लेकर हो कि किसी ने सेवा की, जो करतारपुर के रहने वाले हैं गुरविंदर सिंह, उन्होंने सेवा की, और उसके बाद जिस तरीके से विवाद हुआ है, इस पूरे विवाद पर क्या कहेंगे? देखो, ये विवाद जो है ये बड़ा बेमैना बेमतलब विवाद है। ये इस करके बेमतलब है कि जेड़ा डॉक्टर समरा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਦਾन ਕੀਤਾ ਕਲਗੀ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਕੁਛ ਹਜ਼ਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹਾਰ 57 ਲੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁੱਤੇ ਜੋ ਲੈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਕਿਸੇ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਰੱਖ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, प्रधान पता नहीं, मैनू नहीं पता कदों दिता कदों नहीं दिता, ना किसी सोने का, ना किसी पलंग का, ना किसी घोड़े का, मेरे नाल किसी ने कोई सांझ नहीं की। फिर प्रधान पुछ ही लीए भी ये आप देन लगे आ, इन्होंने कह दीजिए भी झाती से देन लगे, इन्होंने अपने अपनी वर्जियां किया। ये जाने गुरविंदर सिंह तो ये जाने जथेदार साहब, इन्हें लिया लैके लिया, ये सारा ये जानते हैं। लेकिन मैं इत्थे कहना चाहना कि उन्हें दिता पलंग अपना वो कलगी ते हार, वो तकरीबन 2 करोड़ का समान है, तो मैं ये कहना भी उन्हें दिता या लिया कोई शायद करे, तो उन्हें चंगा काम किया, माड़ा नहीं किया, बहुत नहीं किया। उस तो बाद पलंग दिता महाराज का जो सुखासन वाला, वो पलंग के उत्ते आ के होया भी इतने सोना लगा, कितना लगा पता नहीं, कोई कोई जी 18 करोड़ का, 5 करोड़ का, 1 करोड़ का, असी दिसदा तो एवं ही लगता, वो तो पेंट किया है, और कुछ नहीं है। मतलब गल्लां गुल्लां सी सारियां, वो सिंह साहब अनाउंस इस करके करते सी भी करोड़ का इत्थे इन्ना लगा, जिद्दां वो पिछों कही जाता सी उदा होगा कही जाता सी। मैनूं जे तुम कहोगे मैं तो भी कहना, क्योंकि मैं कहना देखिया जब पढ़ रहा। लेकिन सच्चाई तो बोलोगे ना आप, क्योंकि दिल्ली जो
पटना साहिब कमेटी के आप अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष को सब चीजों का पता होता है कि किस तरीके से कितना जो है चढ़ावा आ रहा है, कितना खर्चा है, मैंने सब पता, दसों में सब कुछ तो आपको पता होगा ना कि किस तरीके से उन्होंने दान दिया है और दान मैं में दसूंगा। कितना सोना जो है कमेटी के पास है। मैं ये दसदा है कि ये पलंग भी आ गया, फिर ये भंगूड़ा लियाए, उस भंगूड़े झगड़ा पै गया, उन्हें रखिया नहीं, उत्थे ने कहा जी इन्हूं सोना लगा है, इन्हें जदार भी अनाउंस करता सोना लगा हुआ है। अच्छा किरपाना जी सोने दियां, मैं मेरा इतना चीज़ां कोई लेन देन नहीं, मैं इत्थे सी, मैनूं नहीं पता, आ गया समान तो उन्होंने लै लिया। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ चिट्ठी ਦਿੱਤੀ ਆ रिसीविंग ਦੀ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ, ਚਲੋ ਦੇਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ, ਉਹ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰਾ ਲੜੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵੇ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਤਾ। ਜਦ ਚੈੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਆਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਜੋ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦਾਂ, ਜਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਜਦ 3 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਭਣੇ ਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਗੀ ਆ 100% ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਹਾਰ ਆ ਉਹ 100% ਠੀਕ ਆ। ਪਲੰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝਗੜਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜਦ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾथ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰਾ 32 ਗ੍ਰਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕੁਛ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 125 ਕਿਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, 60 ਗ੍ਰਾਮ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਆਇਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਮੇਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਭੜਕਿਆ ਸਮਝਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਸਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਹਰ ਹਾਲਤ। ਤੇ ਬਜਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋਈ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਤਬਕਾ ਹੈ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੈਣੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਥੇਦਾਰ ਹਟਾਓ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਟਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਝਗੜਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ, ਕਰੋ ਜੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 6 ਦੇ 4 ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਤਖਤ ਦਾ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਖਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ, ਤਖਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੀ 13 ਗੱਡੀਆਂ 13 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹਿੱਤ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸੰਦੀਪ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ ਗੱਡੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਤਰਿਆ ਇਹਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। FIR पर फिर विवाद क्यों हुआ है? ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਝੂਠੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ
ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰ ਚਲੋ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਹੌਸਲਾ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਨਾ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ। ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਪਸ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਬਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਤਾ। मैं क्या चल ठीक है कोई गल नहीं। आपकी सहमति से मतलब एफआईआर हुई है? सुचेत मैं कहवे गल का मेरे मुझ पाई जाना, साड़ी सारे 5 13 बंदे बैठे सी, सारे सहमति ये हो गई भी अपने कंप्लेंट करती, कोई गल नहीं, सानू पुछ के कर दी है, पर सानू पुछ के कर दी असी कि चल ठीक है, असं ये नहीं कि तू क्यों की इनू। फिर वो जो चला गया, फिर असी आख्या भी हम तुम कुछ नहीं करना, ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ FIR ਨੂੰ ਕਰਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹ FIR ਤਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਐਡੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ FIR, ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਛੇਤੀ ਦੀ ਉਹ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਕਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ FIR ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ TV ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ FIR ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ FIR ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ FIR ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। 34 ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 100 ਹੋਣ, ਉਹ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਆਪੇ ਭੁਗਤੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ FIR ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਧਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪਾਤੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਤੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਸਾਰੀ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, 5 ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਤਕੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾਇਆ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੇ ਸਮਰੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾ ਪੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਜੀ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਟਿਕੜਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਝਗੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰੇ ਭਾਗ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 1% ਦਾ 1000 ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਬੰਦੇ 2 ਪਾਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਪਾਇਆ ਕਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੈਡ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਪਾਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਸਰਦਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੜੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਕਮਾਲ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪ ਤਖਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। कौन बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਜਸਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਚੁੱਪ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਈਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਬੈਠਾ ਗੱਦੀਆਂ ਪਾਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਨ ਪੁੱਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਜਾਵੇ सानू की तरह जा। बस वो अब वही मांग चल रही है कि अब 5 प्यारों ने जो है तो हो जाए तलब किया है, लेकिन तलब करना ठीक है क्या? क्या वो नहीं कर सकते, पहले गल तो कर नहीं सकते, वो नहीं कर सकते क्योंकि पहला कमेटी बन चुकी है, एडी बड़ी हाई पावर कमेटी बनाती है। उन्होंने की काम बच्चे ये मैनेजमेंट का काम है। सोना आया असी देखना ना काया नहीं आया, ये जूनियर रसीव साड़ी आ, उन्होंने तो है नहीं है। लेकिन अब मैनेजमेंट अब अगला कदम क्या उठाएगा, क्योंकि आप भी अब पटना साहिब जा रहे हो? मैं जा रहा, मैं अपने बोर्ड की मीटिंग बुलाई उत्थे। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ FIR ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਸਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ। ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਦੇ, ਤਖਤ ਤੇ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਜੋ ਪਲੰਗ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਆ, ਜੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਜੇ ਲੁਕੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਲੂਗਾ? ਹੈ ਹਿੰਮਤ ਕਹਿ ਦੀ? ਜਦ ਕਿਰਪਾਨ ਤਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਲੂ ਵਿੱਚੋਂ, मर्जी है मिठाई है चौक बच्चों। लेकिन विवाद तो बिल को लेकर हुआ है कि बिल जो है वो मांगा गया है और उसके बाद जो है विवाद छिड़ा है। नहीं कोई नहीं, बिल का कोई झगड़ा नहीं है। पहले मंगे नहीं बिल किसी ने, कोई बिल की गल ही नहीं हुई साढ़े सामने। गल तो उत्थे ही हुई जी हुई है, गल तो सारी जी FIR तो वीडियो एवं जो कोई मर्जी कही जाए बिल्कुल नहीं। जे इन्हों की कोई गल है तो मैं कहना समरा साहब भी आ जान, भी आ जा पुछते भी कि बिल दसो की चाहिए। ये अखबार दे के ये TV के मुल्क ज़्यादा बिल बनते हैं। इतने की दिखाना चाहते, डॉक्टर की दिखाना चाहता? जे सारे बोला कि की दबजू बिल चो सामने बोलना होता। मैं भी चाह रहा कि दस रहा ये भी लड़िया वो भी लड़िया गल्लां करते माछी बड़े दी जंगल दियाँ। गुरु साहब ने पंज पैर कीतियां ने तो चले जावे सानू की तरह आ जा। मैं कदों रुके नूं, मैं कदों विरोध किया इस गल का? उन्हें पहला कमेटी बनाई नहीं, उन्हें पहले गल सोची नहीं, उन्हें किसी ने मेरे सामने सब्जेक्ट देंदा ही नहीं। असीं कहते आप ही मरदे उधर धल लगा मैं करदा ही। जब कमेटी बन के तैयार हो गई आ, कमेटी तो डरदे ने चक के क्या तो मैं दिते उन्हें, क्योंकि इतने जज बैठे आ बड़े बड़े बंदे, इन्होंने फड़ लेना हर चीज़ को। हुण कहता जी मैं इत्थे रहूँगा मैं तो उत्थे होऊंगा, ये भी कदी गल हुई आ कि जज कह रहा कि दिल्ली पेश होना तो तू मैं जलंधर पेश होना? ये किहड़ी किताब च लिखिआ? तो जे होना ही आ मैं फिर भी कहना होना तो हो जाए। मैं इतराज नहीं फिर भी किया, दुध का दुध पानी का पानी हो जाए। साढ़े उत्ते गल आ भी असीं किसी गल च अनवालव आ, असीं कहने भी उत्थे ही सी 24 तरीक हैगी उत्थे पेश हो जाए। क्या अब इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे आप? 100% मैं सुलझाने वास्ते जा रहा उत्थे, हर कीमत ते सुलझाउणी मैं गल। मैं जा रहा बोर्ड की मीटिंग बुलाई, बोर्ड ने फैसला करके असीं भावें जाके समरा साहब प्यार नाल समझाइए, सिंह साहब नूं समझाइए भी तुसीं छड्ड दो इस गल नूं ते ये जो गलत होया काम इहदा नुकसान बहुत है। अच्छा, आपकी 2 बाइटें जो है सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई है कि एक पहले बयान दिया आपने इस समर्थन में, फिर आपने कुछ दूसरी बात नहीं दिया था। दसो कित्थे दिता, दसो किहड़ा दिता? ये सारे कहने दसो किहड़ा दिता? मैं समर्थन तो अज भी वही कहना है कि उन्हें वधिया कीता, उन्हें दान किया, असीं उहनूं एक्सैप्ट किया, असीं उहदा धन्नवाद करते हैं। बहुत वधिया काम किया उन्हें, मैं हुण भी कहना। लेकिन जिहड़ा सोना विचों कहंदे वो इत्थे इन्ना खा गए, वो सोना नहीं आया इत्थे। वो 200 किलो सोना जो आया वो किलो 1.5 किलो सोना तो होना ही है ना जी कर गया। तो बाकी वो भारत भी है वो 2 किलो तो होगा ही ना, 2 किलो आया तो हूँ वो कहता है वो मतलब मैंने आ बयान दिता कि कमेटी का कोई लैन देन नहीं, कमेटी बिल्कुल साफ बाहर है। मुड़ के कमेटी बताई जाता बताई जाता फिर कहता भी ये सोना तो हजूर साहब का सोना ये मिला के सारा 5 किलो बनता। तो मैनू गल बदलते वो ने, मेरी गल कित्थे बदली मैंने वो दसो जो लफ्ज मैं चेंज किया। मैं अज भी उत्थे कहना समरे की गल करता पाया, कहता पाया कि उन्हें किया। लेकिन जोड़ा हुण होना गंद पा रहा है कि पा रहा जनानियां भी तो फलाना, जे जनानियां इन्नियां गंदा सी वो तो तू काहदे घड़ियां दिंदा फिरदा नूं, तू काहदे लोइयां दिंदा फिरदा नूं? तेरा की लगदा सी वो? तू क्यों दस्सा कि सानूं उस वेले? अजकल तो निकलिया सारा कुछ
ਆਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਟੀਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਹੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਆ, ਆਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਹਦਾ ਰੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਚਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੋਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਆ ਵੀ ਮਨ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਣ ਜਾ ਇਹ ਕੱਢੇ, ਉੱਥੇ ਦੱਸੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਦੱਸੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾ ਦੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੌਲੀ ਆ ਇਹ ਬੰਦ करे, ये गलत है। तो बिल्कुल ये थे पटना साहिब के अध्यक्ष अवतार सिंह हित, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।